وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ آیت کریمہ اسلام کے پہلے شہیدوں سے لے کے آخری شہید تک ہر شہید کو اس آیت نے فیض دیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ بدر کے میدان میں شہید ہونے والے وہ اس کی اولین مصداق تھے، اور پھر جو سب سے اعلیٰ مصداق اس آیت کریمہ کے بننے والے تھے وہ کربلائے معلیٰ کے شہداء تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم کچھ تمہیں خوف سے آزمائیں گے، کچھ پھلوں سے آزمائیں گے، کچھ اپنی جانوں سے آزمائیں گے، کچھ ثمرات سے آزمائیں گے، اور پھر جو ان آزمائش میں پورا اترے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں۔ آگے ان کی تعریف فرمائی، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، وہ صابر کہ جب ان پر جب بھی کبھی مصیبت آتی ہے وہ ہائے وائے نہیں کرتے، وہ واہ ویلا نہیں کرتے، آہو فغاں نہیں کرتے۔ اس آیت کو دیکھا جائے اور کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام شہیدوں کو اور کربلا کی مستورات کو دیکھا جائے، انہوں نے ہر مصیبت کو آزما لیا پر صبر کے سوا اپنی زبان سے کوئی کلمہ ادا نہیں کیا۔ جن کی شان قرآن بیان کرے، جن کا رتبہ حدیث شریف سے ملے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ اپنی شانوں کے لیے لوگوں سے تمنا کرے کہ کوئی جھوٹی موٹھی باتیں نہیں۔ صاحب ان کا رتبہ اتنا ہے کہ ان کے قصیدے قرآن پڑھتا ہے، ان کی نعتیں مصطفیٰ نے پڑھی ہیں، اور کئی بزرگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ امام علی مقام اس شان والے ہیں کہ جن کا جھولا فرشتوں نے جھلایا ہے اور جن کی چکی کو حوروں نے چلایا ہے۔ وہ اس مقام پہ فائز ہونے والے عظیم المرتبت نفوس قدسیہ، وہ 82 افراد، وہ اس آیت کریمہ کا کربلا کے میدان میں مصداق بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام، اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر کبھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب رب انعام کیا دیتا ہے؟ فرما جو اس منزل پہ آ جائے نا، یعنی کربلا کے میدان میں ہو اور 72 لاشیں اس کے سامنے موجود ہو، اولاد سامنے موجود، بھتیجے بانجے سامنے سر کٹے ہوئے ان کے موجود، آنو محمد وہاں شہید، حضرت قاسم 19 سال کے نوجوان وہاں شہید، حضرت حر وہاں شہید، اور حضرت علی اصغر وہاں شہید، علی اکبر وہاں شہید، عباس غازی علمدار وہاں شہید، یہ تمام شہداء۔ پھر حضرت علی کی اولاد میں حضرت عثمان بن علی وہ شہید، حضرت عبداللہ بن علی وہ شہید، حضرت ابو بکر بن علی وہ شہید، حضرت جعفر بن علی وہ شہید، یہ تمام شہداء ان کے سامنے ہو اور پھر وہ یہی نعرہ لگائیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب فرماتا پھر سن لو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی صلوات ہے، ان کے رب کی رحمتیں ہیں، اور رب ان پر رحمتوں کا نزول کر رہا ہے۔ وہ کتنا مشکل ترین لمحہ ہوگا کہ امام علی مقام کہ اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھا کے اکٹھے کر رہے ہیں، پر نہ دل میں کوئی گھٹن محسوس کی اور نہ گھبرائے، نہ خوف آیا اور نہ واویلا کیا، بے صبری بھی نہیں کی، سراپا صبر و رضا کی تصویر مجسمہ نور نما بنے رہے۔ اللہ نے انہیں اس امتحان سے بھی کامیاب کر دیا۔ جناب حر
गुज़श्ता नशिस्तों में हमने बयान किया कि इमाम आली मकाम करबलाए मुअल्ला में पहुँचे तो जनाब हुर की ड्यूटी लगाई गई निगरानी करने की। वो 6-7 दिन निगरानी करते रहे। 2 मुहर्रमुल हराम वो निगरान बन गए इमाम आली मकाम के। जिधर जिधर इमाम साहब वहाँ वहाँ जनाब हुर एक छोटा सा फौज का दस्ता आपके आगे पीछे। पता नहीं उनको क्या गुमान था या उनकी तकदीर को क्या मामला था, ये सारा वो मंजर करामात का ज़हूर देखते रहे। आज 10 मुहर्रमुल हराम जुम्मे का दिन है, यजीदियों की तरफ से वो खड़े हैं और इधर इमाम आली मकाम की वो नूरानी फ़ौज हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान नबुव्वत के चश्मो चराग वो हैं जनाब हुर दोनों के दरमियान में खड़े हैं। तारीख़ में तबरी ने लिखा, इब्ने असीर कामल ने बयान किया, फरमाते हैं कि जनाब हुर खड़े थे। किसी ने यजीदी फ़ौजियों में से हज़रत हुर को पूछा कि दरमियान में खड़े हो, क्या माजरा है, क्या सोच रहे हो? जनाब हुर ने बस 2 लफ्ज़ों में जवाब दिया कि मैं उस नहज पे खड़ा हूँ, एक तरफ दोज़ख को देख रहा हूँ, एक तरफ जन्नत को देख रहा हूँ। मेरी एक तरफ जन्नत है, दूसरी तरफ दोज़ख है। ले सुन ले, मैंने जहन्नम को ठुकरा के जन्नत को मंजूर कर लिया है। जनाब हुर ऐन लड़ाई का वक़्त करीब है, अभी जंग शुरू नहीं हुई। हज़रत इमाम आली मकाम की खिदमत आली में हाज़िर हुए। मैं आपका सब्र बयान करने के लिए ये रवायत पेश कर रहा हूँ, वगरना ये बात तो पीछे इशारतन हमने कर दी थी। अब जिस बंदे ने 8 दिन पहरा दिया हो, निगरानी की हो, दुश्मन की तरफ से हर मामले में वो आगे आगे पेश पेश हो, उस पर कितना गुस्सा होगा एक आम बंदे को, और उसकी इनकार सितानियों पे वो कितना नाराज होगा। पर वाह कुर्बान जाए इमाम आली मकाम, आपका कितना ऊंचा बुलंद हौसला अल्लाह ने आपको दिया है। कुरान शरीफ की आयतों से यूं मालूम होता है कि रब्बे जुल जलाल के नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह ने भी दुआ मांगी थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह हिलम वाला बेटा अता कर दे। और वो जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह थे कि वो छुरी के नीचे भी सब्र और रज़ा का मुजस्मा रहे, और उन्हीं के ख़ानदान से वो इब्तदा थी, यहाँ इंतहा हो रही है। मिना की वादी पे इब्तदा थी उस सब्र की कि जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया था। ज़हरा के लाल ने उस सब्र को आखिरी मंजिल तक पहुँचा दिया। जनाब हुर ने कहा, हुजूर मैं आ गया हूँ, अगर मैं आप पर जान कुर्बान करूँ तो क्या मेरी पिछली लग़ज़श ख़ता माफ़ हो जाएगी? तो इमाम आली मकाम ने बरजस्ता फरमाया, तुम हुर हो और तुम दुनिया में भी आज़ाद हो, आखिरत में भी आज़ाद हो। ये उनके सब्र का मकाम ऊंचा है कि अब भी कोई आ जाए तो उसके लिए जन्नत का निशान मौजूद है। हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने सहाबा कराम भी शहीद हुए। हज़रत अली मुर्तज़ा का ख़ानदान भी शहीद हुआ। उनमें हज़रत अली मुर्तज़ा के वो साहबजादे जिनका नाम अबू बकर भी है, जिनका नाम उस्मान भी है, अब्दुल्ला भी है, जाफ़र भी है, ये सारे शहीद होते रहे। फिर औनो मोहम्मद भी शहीद हो गए, हज़रत कासम वो भी शहीद हो गए। हम आज दिन तक हैरान हैं, वहाँ तो गम का माहौल है और वहाँ यजीदियों की तरफ से अजीब कशमकश है। यार लोगों ने उस गम की दास्तान में एक खुशी का चिराग जलाने की कोशिश की, और हज़रत कासम जो 19 साल में शहादत का रुतबा पाकर जन्नत के दूल्हा बन के जा रहे हैं, उनकी मेहदियों का ढोंग रचाया। ये इसकी इजाज़त कतअन अहले बैत अतहार की मोहब्बत के जाविये में नहीं है। शुरू से इस्लाम बताता है गम और खुशी ये यकजान नहीं हो सकते, ये मुतज़ाद चीज़ें हैं। जहाँ गम होगा वहाँ खुशी नहीं होगी, और जहाँ खुशी होगी वहाँ गम नहीं हो सकता। खबरें वो कैसा गम है
کہ کچھ دن غم ہے، درمیان میں مہندی ہے، پھر غم شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ایک طرفہ آپ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، ہم وہ کامل محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جس محبت پر رسول اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔